ओम शांति 9 मे 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुम भितरे निशा रहिबा उचित। जे जो शिवंकु समस्ते पूजा करुछंती से एबे आमर पिता होइछंती एवं आमे तांक सम्मुखरे बसिछु। तुम भितरे निशा रहिबा उचित। जे जो शिवंकु समस्ते पूजा करुछंती से एबे आमर पिता होइछंती एवं आमे तांक सम्मुखरे बसिछु। प्रश्न, मनुष्य माने भगवान को क्षमा काहेकि मागुछंती? कौन तांको क्षमा मिलुछि? मनुष्य माने भगवान को क्षमा काहेकि मागुछंती? कौन तांको क्षमा मिलुछि? उत्तर, मनुष्य माने भाबुछंती आमे जो पाप कर्म करिछु तार दंड भगवान धर्मराज को द्वारा दियाइबे, सेथिपाई क्षमा मागुछंती। किंतु सेमानंकु निजर पाप कर्मर दंड कर्मभोग रूपरे भोग करिबाकु ही पड़ुछि। भगवान सेमानंकु कौनसी औषध पानी देउ नाहंती। गर्भ जेल रे मध्य सेमानंकु दंड भोग करिबाकु हेबो। अंतिम समय रे साक्षात्कार मध्य हेबो जे तुमे एही पाप करिछ। ईश्वरीय निर्देश अनुसार चाली नाह, सेथिपाई एही दंड भोग करिबाकु हेबो। गीत तूने रात गवाई सोके। ओम शांति। एकथा किए कहउछंती? आत्मिक पिता कहउछंती। से तो सर्वोच्च अटंती। सबु मनुष्य मानक ठारू सबु आत्मा मानक ठारू मध्य सिए उच्च। समस्तंक भितरे आत्मा ही अछि ना। एठारे अभिनय करिबा पाई आत्मा को तो एही शरीर मिलिछि। एबे तुमे देखुछ सन्यासी मानकर शरीरर मध्य केते सम्मान करा जाउछि। निजर गुरु मानकर केते महिमा करुछंती। एही बेहद्र बाबा तो गुप्त अटंती। तुमे पिला माने जानिछ शिव बाबा सर्वोच्च अटंती। तांक ठारू उच्च आउ केही नाहंती। धर्मराज मध्य तांक साथी रे अछंती। काहेकि ना भक्ति मार्ग रे क्षमा मागी थांती। हे भगवान क्षमा करि दियो। एबे भगवान कौन करिवे? एठारे गवर्नमेंट तो जेल रे बंद करि देबो, किंतु धर्मराज गर्भ जेल रे दंड देई थांती। दंड मध्य भोग करिबा को पड़ी थाए, जहाकू कर्म भोग कुहा जाए। एबे तुमी जानुछ कर्म भोग किए भोग करुछि, कौन हेउछि? कहउछंती हे प्रभु क्षमा कर, दुख हरण कर, सुख दियो। तेबे भगवान कौन कौनसी औषध देउछंती? से तो किछि करि परिबे नाही। तेबे भगवान को काहेकि कहउछंती? काहेकि ना भगवान को सहित पुणी धर्मराज मध्य अछंती। खराब कर्म करिले निश्चित दंड भोग करिबा को पड़िबो। गर्भ जेल रे मध्य दंड मिली थाए। सबु साक्षात्कार होई थाए। बिना साक्षात्कार रे दंड मिली न थाए। गर्भ जेल रे तो कौनसी औषध आदि नाही। सेठारे दंड भोग करिबा को पड़ी थाए। जेतेबेले दुखी होई जांती सेतेबेले कहि थांती हे भगवान एही जेल रु बाहर कर। एबे तुमे माने काहा सम्मुखरे बसिछ? से सर्वोच्च पिता किंतु गुप्तरे अछंती। अन्य समस्तंकर तो शरीर को देखिबा को मिलुछि। एठारे शिव बाबांकर तो निजर हाथ पाद आदि किछि नाही, किंतु सी काहा ठारू किछि भी नेउ नाहंती। जेपरि शंकराचार्य कहि थांती मोते केही छुओ नाही। तेणु बाबा मध्य कहउछंती मु पतित मानक ठारू किछि भी किपरि नेबी? मोते फूल आदिर दरकार नाही। भक्ति मार्ग रे सोमनाथ आदि मंदिर तैयारी करि थांती, सेठारे फूल चढ़ाई थांती, किंतु मोर तो शरीर नाही। आत्मा को केही किपरि छुई परिबो? कहउछंती मु पतित मानक ठारू फूल किपरि नेबी? केही हाथ मध्य लगाई परिबे नाही। पतित मानकु छुईबाकु मध्य देई न थांती। आजि बाबा कहउछंती काली पुणी जाई नरकवासी हेउछंती। एभली आत्मा को तो देखिबार मध्य नाही। बाबा कहउछंती मु तो सर्वोच्च अटे। ड्रामा अनुसार एही सबु सन्यासी आदिंकर मध्य मते उद्धार करिबाकु हेबो, किंतु मते केही भी जानी नाहंती।
ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ବାକି ଶିବ କ'ଣ କରିଥିବେ? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆସୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କି? ପତିତ ପାବନ ତ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏତିକି ସମ୍ମାନ ରଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏହି ସାଧୁ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମୁଁ ପିତା ଅଟେ। ଶରୀରର ପିତା ଯିଏ ଅଟନ୍ତି ସେ ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା। ମୋର ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ଆମେ କାହାର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ? ଆତ୍ମାମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ଦେହ ଅଭିମାନର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଦେହକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ପାସ୍ ହେବେ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିବ। ବାବା ତ ଗୁପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କନ୍ୟାମାନେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। କୁମାରୀମାନେ ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁମାର କୁମାରୀ ଉଭୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। କୁମାରମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଉଥିବେ। ବାବା ମାତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାର ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ହଦ୍ର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଉକ ରହିଥାଏ ନା। ତାହା ହେଲା ଶାରୀରିକ ପାଠପଢ଼ା, ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ା। ଶାରୀରିକ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଏହି ଡ୍ରିଲ୍ ଆଦି ଶିଖିଲେ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେପରି କାହାର ପିଲା ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଧୁମଧାମରେ ତାର ଷଠି ପୂଜା ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇବ କ'ଣ? ଏତେ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ସେ କିଛି ପାଇପାରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଏଠାରୁ ଶିଖିକରି ଯାଇଥିବେ, ତେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଏହା ତ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ ନା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ବିନ୍ଦୁ ଆଦି କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଶିବ ବାବା କହି ଚାଲିବେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଏହିପରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ବହୁତ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲା ଶିବ ଶିବ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ, ତୁମେ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛ, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଗୀତାର ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଏବେ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି କହିପାରିବେ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ପୁଣି ଭୁଲି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛ। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବାଚ? କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠାରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବ। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ମାତାମାନେ ଗଲେ ଭଲ, କନ୍ୟାମାନେ ଗଲେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ। ଏବେ ତ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବୁ। ବାବା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏମାନେ ରାଜା ରାଣୀ କିପରି ହେଲେ, କିଏ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମାଲିକ ହୋଇଗଲେ। ଯାହାଙ୍କର ତୁମେ ପୂଜା କରୁଛ, ସେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା। ପତିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ହିଁ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମ ଭଳି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ପବିତ୍ର କରି ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ଦେବତା କର। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ବାବା ତ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ବାବା କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିବେ। ଦୁନିଆରେ ଏପରି ବି ବହୁତ ଯୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିକାର ପାଇଁ ବିବାହ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ସେବା କରିପାରିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇ କାହିଁକି ସେବା ନ କରିବୁ? ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏବେ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ତ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ସେହି ଚେହେରା, ସେହି ନାମ ରହିବ? 84 ଜନ୍ମରେ 84 ପ୍ରକାର ଚେହେରା ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ଏଠାକୁ ଆସିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଝୁଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେପରି ପଶୁ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାବଣର ଜନ୍ମ ହେଲା ନା? ବାକି 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ତ କେହି ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ? ବାବା ଏ ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ, ତେବେ କାହା ପାଖରେ ଯାଇ ଦାସଦାସୀ ହେବ? କ'ଣ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସଦାସୀ ହେବ? ବାବା ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁନାହଁ, ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯାଇ ଦାସଦାସୀ ହେବ। ଯିଏ କିଛି ବି ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଏବଂ ଶୋଇଲେ, ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଆସୁଛି ନା କ'ଣ ହେବେ? ମୁଁ ତ ମହାରାଜା ହେବି। ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହିଭଳି ପଦ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନାହିଁ। ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରି କିଛି ଉଚ୍ଚ ପଦ କିପରି ପାଇବୁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ମନେ କର ନାହିଁ ଯେ ଏକଥା ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କର। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ନା। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁଣି ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ହୁସିଆର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏଠାରେ କିଛି ଶୁଣିଲ, ବାହାରକୁ ଗଲ ତ ଖଲାସ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକୁ ଛାଡ଼, ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୁଅ। ଏହିପରି ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁ ତିଆରି କର। ସିଂହ ଭଳି ସାହସୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ। ଏବେ ବେହଦ୍ର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ମାନୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ କିପରି ଆସିବେ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ବି ଧର୍ମକୁ ମାନୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ପୁଣି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ମିଛ ତ ମିଛ, ସତର ରତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଥ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ନିଜର ଧର୍ମ ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଦଳାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ଯିଏକି ନିଜର ଧର୍ମକୁ ବଦଳାଇ ହିନ୍ଦୁ କହିଦେଉଛି। ପୁଣି ନାମ ସବୁ କିପରି ରଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମୁକ। ଏବେ କେହି ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀମତ ମଧ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ଏହା ତ ସେମାନଙ୍କର ଲୌହଯୁଗୀ ମତ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମତ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯିବ? ଏବେ ତୁମେ କୁମାରୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ହୁସିଆର କନ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଏହା ନିଜର ପଦ ହରାଇବା ଅଟେ। ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଏହା ନିଜର ପଦ ହରାଇବା ଅଟେ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାର ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଧାରଣ କରି ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାର ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଧାରଣ କରି ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ସେବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରାମ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ସେବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରାମ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଉପରାମ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେବା ଅଧିକ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଶରୀରୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ସେବା ମୋର ନୁହେଁ, ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲେ ନିର୍ବନ୍ଧନ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କେବଳ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ, ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଅତି ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସ୍ଥିତି ବା କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯେପରି ମଝିରେ ମଝିରେ ସଂକଳ୍ପକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛ, ସେହିପରି ଅତି ସମୟରେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଶୁଭ ଭାବନା କାରଣକୁ ନିବାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଶୁଭ ଭାବନା କାରଣକୁ ନିବାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପବିତ୍ରତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ସମୟର ବିଶେଷତା ଅଟେ। ପବିତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ଭୋଜନ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନୟନର ଜ୍ୟୋତି ଅଟେ। ପବିତ୍ର କର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସାୟ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ମହାନ ଜିନିଷକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ମେହନତ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ହଠ୍ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ପବିତ୍ରତା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବରଦାନ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।